Assalamu alaikum. Bizler bugun meclis azalarining dugulda diniy erbaplarning subetlashajamiz. Şimdi ular bizim studiyamizda ko'redirsiniz. Sizlarga esa qisqadan xatirlatmaga istayim. Bugun Kiyevda musulmonlar diniy idoralar demek cemiyet toplumları toplaşıp böyle demek kurultay geçirdiler ve anda Qrim muftiyatını teşkil ettiler. Qrim muftisini sayladılar ve ulemler şurasını da sayladılar. Şimdi yanımda mana ko'resiniz saylangan mufti Ayderbey Rustamov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz studiyamızga. Ve yanında Süleyman Hayrullayev, Alemler Şurasının yol başçısı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı olsun, tayinlendiniz. Endi ayta bilesiniz seyircilerimizge nasıl aslında bu seçimler geçti, nasıl toplaşıp oldu ve kaydan böyle gaye peyda oldu, böyle toplanmak ve Ukrayna'da teşkil etmek Qrim muftiyatını. Bismillah, bismillah. Bilemiz ki vatanımız işgal olduktan sonra çok Kırım Tatarlar, Müslümanlar mecbur oldular Ukrayna'ya. Yoksa işte Vinitsa'da, bazıları Lvov'da, bazıları Kherson'da. İşte bu Kırım Tatar Müslümanlar din cemiyetleri kurup, yani bu arada bu senelerde işte böyle iş birliğini tutmak için böyle bir struktura, böyle bir din idaresini yapmak için uğraştılar, tırıştılar. Bugün mesela bugün 14 din cemiyet iştirak etti bu toplantıda, bu kurultayda. 40 tane delege var idi. Bu kaç azadan edi her bir teşkilattan? 3 azaydı. 3 aza. Konuştuk, laf ettik bu hakkında ve ustav hakkında çalışmalar yapıldı. Ondan sonra Ulema Şurası hakkında da çalışmalar oldu. Daha işte detaylıca Süleyman hocamız anlatır. Ulema Şurası ne demek ve struktur hakkında. Men şimdi seyircilerimizge hatırlatan, bizler canlı yayında çalışamız ve sizler telefon açıp bizim subetimizge qo'shila bilesiniz. Meraklandırgan suallarınız olsa, demek mana ekranlar tibinde telefonlar gösterilgen, telefon açınız ve bağlana bilesiniz. Subetimizden devam etemiz. Süleyman Bey, mümkün olsa anlatın neden teşkil olundu bu demek strukturası, bu muftiyat kiri kurultay. Bugün ne oldu? Kurultay toplaşığı Müslümanlar teşkilatların. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, bugün Ukrayna'da, yani Kırım'da değildi, yani Ukrayna tarafında kurultay oldu ve bu 14 din cemiyeti iştirak etti ve bugün yani bir ustav hakkında ve bir struktur hakkında iş alıp vardı ve öyle kararlar geldi bu kurultay. Bizge gerek yani bir ulem şurasıdır. Yani ulem şurasına bu din cemiyetlerden bilgili, din bilgen adamlar, insanlar onda girdir. Ve onda yani o ulem şurasını yapkan son bu alimler olgan, yani şimdi girgen alimler o'zinden muftiyi niyetler çıkardılar ve kurultay onu kararlardı. Demek Koster'de mufti olacak namzetini bu Alimler Şurası. Alimler Şurası'na kimler girdi? Nasıl insanlar? Alim Şurası'na girdi en bilgili insanlar, kim Kur'an'ı bili, hadisini bili, kim yani Müslüman üniversitelerini bitirdi. Yani şimdi 8 adam girdi. Ve inşallah da yer var. Kim yani bilgili insanlar olanları onlara da girmeye mümkün inşallah. Ayderbey, belli mi? Bunda Ukrayna kıtasında demek Materikovaya частьta kaç din cemiyeti var, bu Müslüman din cemiyetleri? Tabii 14. Bu 14'ü hepsi şimdilik ama hepsi değil. Yani bazı din cemiyetler daha koşulacaklar çünkü onlar yetiştirmediler tescil icraatlarını yapmak.
дан кошула жатылар таби. Сіз демек муфти olarak сайландыңыз. Бұл муфтият Қырымда болған муфтияттан ненен айырылacak, насыл фарқлары olacak? Мен şimdi рус тіліне geçeyim. Яш. Создание данного муфтията здесь обусловлено определенными вызовами. То есть первый вызов – это то положение, в котором оказался наш крымско-татарский народ, мусульмане на территории Крыма. То есть все мы прекрасно знаем, в каком они положении сейчас. Их притесняют, их сажают в тюрьмы и так далее. Это вызов. Ну и к тому же как бы сотрудничество действующего муфтията с оккупационными властями ко всему прочему. Поэтому как бы одна из основных задач данного муфтията здесь будет также защищать права, интересы крымских татар-мусульман, проживающих во временно оккупированном Крыму, в частности. Но также крымских татар, которые здесь, на материковой части Украины. Но мы не считаем себя закрытой организацией, закрытой структурой. То есть мы открытые. Мы открытые. То есть если кто-то хочет присоединиться к нам из мусульман, не крымских татар, мы открыты как бы, к диалогу и так далее. Но именно создавалось для крымских татар? Да, совершенно верно. Для представления интересов крымских татар, которые на материку проживают, или тех же, которые проживают в Крыму? А плотом является съезд наш. 14 религиозных общин, которые находятся здесь. Но мы также будем представлять интересы наших крымских татар, мусульман на всех международных площадках, если на то будет воля Аллаха, и мы будем прилагать для этого максимум усилий. Вот, это один из вызовов. Есть другие вызовы. То есть есть... Можете говорить о раскрытиях, да. Основная работа, как бы, да, это просветительская работа. То есть невежество среди мусульман. То есть мы должны обучать, прививать религиозные ценности, духовные ценности нашим детям, нашей молодежи. Это огромный пласт, огромный ком работы. То есть, для этого необходимо как бы выявить необходимости, открывать школы, строить мечети, проводить религиозные праздники массово, объединять и консолидировать мусульман, крымских татар и всех мусульман Украины. И как вы думаете, будет ли конкуренция вашего муфтията, которого вы возглавляете, и того, которого возглавляет Крыму Мирали Аблаев? Да, практика покажет. Ну, наверное, будет. Ну, Вот. чего вы ожидаете? Ожидаю, что будет. Ваше мнение, сіз не түшінесіз бұл мәселеде бірде бір конкуренция olacak mı Рахаплек? На самом деле, та структура, которая сегодня была принята на съезде, она отличается в корне от предыдущих структур муфтията, их работы и тому подобное. Я бы не зацикливал внимание на каких-то между этими организациями, либо между этими людьми каких-либо проблем. У нас стоит перед нами задача, которую мы должны ее выполнить, тем самым не разделяя и представляя интересы мусульман как Крыма, так и Украины, в частности, крымских татар. А сотрудничество с другими духовными направлениями, которые созданы тут Аль-Райт, есть другие организации, как с ними будете сотрудничать? Абсолютно нормально. То есть мы открыты. То есть в Совет улемов, улема Шурасна могут входить не постоянные члены, представители других религиозных организаций, если они на то пожелают, в качестве советников, наблюдателей. И в частности туда и вошли как бы представители других организаций. В частности, вот от Аль-Райда Сиран Арифов вошел, например. Совет улемов, говорили, вы его возглавили. А сколько человек уже избрано и сколько еще мест есть? Кто еще туда может быть избран? Совет улемов состоит не больше из 11 членов. Из них все 11 это постоянные члены, которые имеют право голоса, имеют право решения. И все остальные могут, те, которые заходят как наблюдатели, неограниченное количество. На данном этапе у нас есть 5 постоянных членов и 3 непостоянных члена.
Поэтому также у нас есть люди, которые могут туда войти для того, чтобы пополнить эту структуру. Какие полномочия возложены? И вообще зрителям объясните, что это значит Совет улемов? Что означает Совет улемов? Совет улемов – это орган, созданный с целью консолидации всех мусульман. А именно туда вошли люди, представляющие различные религиозные организации, различные общины, которые имеют шариатское знание, религиозное образование, с целью для того, чтобы решать проблемы сегодня насущие, проблемы мусульман. Давать им ответы на те вопросы, которые у них сегодня появляются. Это орган, который предыдущий не был в предыдущих муфтиятах. И поэтому это орган, который будет контролировать, либо же помогать муфтию в соответствии его действий с нормами ислама, с нормами шариата. Таким образом, его самой главной и основной задачей является это консолидация всех общин и всех мусульман, потому что туда может войти абсолютно любой мусульманин, имеющий исламское образование, прошедший, то есть подходящий под критерии входа в Совет улемов, он может войти туда. Тем самым вход его туда приведет к тому, что мусульмане, то есть знатоки ислама, они будут принимать решения совместно. То есть их решение будет означать, что мусульмане едины в том или ином вопросе. Основной целью и задачей есть это консолидация мусульман. Говоря о политике и религии, эти вопросы как-то должны совмещаться или же идти отдельно, именно касаемо вопросов крымских татар, если проблем крымских татар? Ну, в светском понимании религию отделяет от политики. Вот. Ну, наверное, и неправильно так говорить, потому что политика – это все-таки часть религии. Вот и именно с этой целью, то есть у нас в Совет улемов будут входить два представителя. То есть это авторитетные люди, представляющие то есть наш народ, те, которые как бы имеют опыт работы в национальном движении, непререкаемые личности с непререкаемым авторитетом. То есть для того, чтобы Совету улемов задавался нужный вектор, нужное направление в политическом плане. Взять просто отделить религию от политики, наверное, неправильно. Ну, значит, вы также и политическую деятельность, и религиозно будете вести? Или совмещенно она будет идти? Это уже практика покажет, как оно будет. Но, скорее всего, это будет совмещенно. Говоря о международной деятельности, что планируете делать в дальнейшем? Сейчас сложно сказать. Ну, хотя приоритеты, может быть, какие-то есть, что можете перечислить. Что нужно делать вот именно на этом этапе, представляя крымских татар, живущих на материковой части Украины? Ну, как минимум, наверное, есть вот Совет церквей, куда входит или входил Эмир Али Аблаев. То есть это площадка, как бы, мы ее должны там, то есть мы должны быть там представлены, как минимум. Вот. А там дальше это будет видно. Но муфтият как структура, это не есть политический орган. Нет. То есть, ну, как бы, это все-таки религия. Религиозная. Да, религия. Вот. А политика это уже как, наверное, дополнительная опция какая-то. И расскажите, как проходили выборы, единогласно или нет, когда вот выбирали муфтия, могли бы вы рассказать, как все проходило, как выдвигали, кто выдвигал и как проголосовали? Напомню о структуре, что высшим органом является съезд мусульманских общин, а вернее их, те делегаты, которые представляют те религиозные общины. Каждая община, она предлагала своего кандидата, если он подходил под критерий входа в Совет улемов. У нас собралось определенное количество, как мы сказали, 5 постоянных членов и 8 и 3 непостоянных члена. Таким образом, Курултай единогласным решением утвердила это количество и этих членов, которые будут входить в Совет улемов. Далее по уставу управления Совет улемов из своего круга делегирует того, кого они считают подходящим на должность муфтия.
Также Совет Алемов единогласным решением поддержал кандидатуру Айдер Эфенди. После этого также Курултай единогласным решением поддержал эту кандидатуру. Какие полномочия мы уже сказали, а насчет на какой срок избирается? Муфти на какой срок избрался и в положении прописано ли это? Да, муфти избрался на 2 года с неограниченным количеством переизбираний. Есть ли какие-то сдержки и противовесы, чтобы там контролировать муфтия, или же муфти, чтобы контролировал Совет Улемов? Кто кого контролирует? На самом деле здесь каждый занимается, выполняет свои полномочия, занимается своей деятельностью. Много возлагается ответственности и работы на муфтия. И поэтому то есть в этой структуре Совет Алемов – это орган, который контролирует вопросы только религиозного характера. Таким образом, у муфтия есть своя структура. То есть дальше, как он видит работу, перед ним стоят цели, задачи, как он ее будет выполнять, это его задача, и этим он уполномочен. Таким образом, Совет Алемов – это тот, кто будет оказывать ему большую поддержку в этом. И поэтому я надеюсь, я прошу Аллаха, это приведет к хорошим плодам, и не будет никаких перевесов или же каких-то недопониманий между советами, между муфти. Должны ли, предусмотрены ли замы у вас? И определились ли с ними? С замами еще не определились. Да, предусмотрен у муфтия заместитель, то есть первый заместитель. И в случае, если с муфтием, если у нас муфтий будет там либо дискредитирован, либо умрет, или еще что-то, не дай бог, случится, то есть его функции будет выполнять первый заместитель. Он также будет избираться на Курултай, на съезде. Смотрите, тут на материку, где вы будете находиться, чтобы, если, может быть, люди из Крыма будут приезжать, у кого-то есть какие-то вопросы, куда обращаться? Ну, на данном этапе будем находиться на Болсуновского 2. Это офис Меджлиса крымско-татарского народа, поскольку он является все под его патронажем, поскольку мы есть одно единое целое. Смотрите, на этом съезде участвовали также представители Херсонской области. Они были раньше под контролем крымского муфтиата, который в Крыму сейчас. Как они сейчас вышли оттуда, как это получилось? Могли бы это разъяснить? Насчет того, вышли они или не вышли, этих подробностей на данный момент мне неизвестно лично. Но в любом случае, то есть нашим уставом, устав не запрещает находиться там в одном управлении или в другом управлении. То есть и в этом нет проблем. То есть и при необходимости они оттуда выйдут. Люди, которые были на съезде, именно представители Херсонской области, Сарабатской стрелки, не помню, село или Счастливцево, жаловались, что их мечеть захватили. Кто эти люди, кто захватил религиозную общину? Удалось ли уже выяснить? Может быть, они к вам обратились, общались? Нет, не удалось. К сожалению, были очень мало времени, очень все было тесно так, очень. Мы начали, то есть в 11:30 закончили, но еще не обсуждали этот момент. Но мы займемся этим в ближайшее время, иншаллах. Может быть, вам известно, что там происходит? На самом деле, то есть все станет ясно, иншаллах, в ближайшие дни, так как этими вопросами всеми по возможности, иншаллах, будем заниматься. И поэтому на данный момент, кто захватил, либо под чьим руководством это находится, на данный момент неизвестно. Смотрите, сегодня собрались, прошел съезд. В дальнейшем вы когда в следующий раз будете собираться? И какие вопросы там уже будете решать? Может быть, организационные вопросы? Может, уже не только организационные вопросы будут? 24 декабря состоится следующий, иншаллах, Курултай. На нем будет уже окончательно утверждено положение Совета Улемов. Будет избран заместитель муфтия. Ну и также, наверное, будет уже озвучена общая программа на ближайший период. Вот смотрите, в Крым находится в оккупации. Вы вначале говорили, как вы смотрите на эту проблему, решение этой проблемы. Что в этом случае можно делать, нужно делать?
Как говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва'идду лахум мастата'тум мин кувва». То есть и готовьте против них сколько есть силы. Надо, готовиться надо. То есть максимум усилий прилагать надо. То есть какие-то конкретные вещи мне сейчас сложно сказать. Но как минимум не сотрудничать с оккупационными властями. Как минимум. То есть любой себя уважающий мусульманин, крымский татарин этого не должен делать. Сулейманбей, вы какие пути решения видите, что нужно делать? На самом деле пути решения, они проявляются со временем. Но самое главное, для того, чтобы преодолеть те препятствия и трудности, которые есть, это самое основное — быть единым во всех вопросах. И Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан ва ла тафарраху». И держитесь за ветвь Аллаха вместе и не разделяйтесь. И поэтому на данном этапе те мусульмане, которые живут в Крыму, должны проявлять терпение, должны проявлять стойкость, должны быть едиными, не разделяться. Это то, что должны делать они там, на той территории. Мы с нашей стороны будем делать все возможное для того, чтобы... И самое минимальное, что мы можем на данный момент, это делать дуа. И призываем всех мусульман к тому, чтобы делали дуа за мусульман, которые живут в Крыму и которые живут здесь. Потому что самым сильным оружием мусульманина это есть дуа. Зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если есть вопросы, звоните, задавайте нашим гостям. И в Фейсбуке писали зрители, подписчики, говорят о том, что муфтият — это та структура, которая была создана во время правления Екатерины. Если не ошибаюсь, это та модель осталась или же что-то поменялось? Нет, это совершенно новая модель. То есть такой модели я нигде не видел, не встречал. Хотя, то есть мы над этой структурой очень плотно работали длительное время. То есть я бы сказал, это инновация своего рода. То есть и инновацией является именно создание Совета улемов, который будет надежной опорой в этом плане. То есть и для народа, мусульман, крымских татар, и для муфтия, и для всех, иншаллах. А раньше была ли такая структура вот во время правления там, Крымского ханства, если возьмем тот период? Был ли муфтият или каким-либо другим образом духовные и религиозные вопросы решали? На самом деле опыт муфтията, он был абсолютно во все времена, даже после пророка Мухаммада. Можно на минуточку прерву? У нас сейчас телефонный звонок, можете говорить. Салям алейкум. Алло. Говорите. Салям алейкум, айтыңыз. Я хочу пригласить их к себе в Херсонскую область, если хотят узнать проблему. А можете все сначала начать? Вот, пусть приедут, вот тогда узнают наши проблемы здесь. Иншаллах, обязательно приедем. Вы откуда звоните? Представьте себя. Генического района. Звонят с Генического Меня района. зовут Шевкет, я с Генического района. Какая проблема? Расскажите вы, чтобы гости наши узнали. Меня зовут Шевкет. Вы можете отойти от телевизора немного и опять задать свой вопрос, и что вас волнует, рассказать о проблеме своей. Я хочу сказать, чтобы они приехали сюда, чтобы узнали нашу проблему. Вот то, что говорят, что захватили там стрелковые. Вот пусть приедут сюда, мы тогда узнаем, скажем, какие проблемы у нас тут происходят. Хорошо, все, спасибо, Чок Саулу. Люди приглашают вас в Стрелково съездить туда, ознакомиться с их проблемами. Иншаллах. Ну, контакты есть тех общин, которые с тех регионов. Мы обязательно свяжемся, все разузнаем. И вас прервал по поводу муфтиата, той структуры, которая существовала, или же не муфтиата, то, что было во время ханского периода. Давайте изначально возьмем еще ранее. Опорой всех фетв, всех вопросов был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.
После его смерти были халифы, которые при вынесении решения они советовались со знатоками среди сподвижников. После этого выдавалось фетва, принимались решения. И мы знаем историю ислама: с каждым поколением количество знающих, либо же структура правления, она менялась. И мусульмане адаптировались адаптировались под каждый период. Но тем не менее они сохраняли свою религию, сохраняли то, как принимается решение. Задавался правильный вектор, то есть как мусульмане получали образование. Также и в Крымском ханстве был совещательный орган, в который входили знатоки ислама. Были муфтии, которые давали фетвы. Без этого никогда не обходится. Например, хотим мы этого или не хотим, если не будет муфтията, не будет муфтия. Есть люди знающие, которые пользуются авторитетом среди мусульман. И хотим мы этого или не хотим, люди по своим вопросам, религиозным вопросам обращаются к этим знающим. Эти знающие являются муфтиями, которые дают фетву. Фетва – это ответ на задающийся вопрос. И поэтому для того, чтобы облегчить для мусульман, для того, чтобы было все структурно, и для того, чтобы консолидировать всех мусульман, для этого создается любое управление, муфтият, для того, чтобы отвечались на вопросы мусульман, для того, чтобы мусульмане не чувствовали сложности, когда у них возникают вопросы относительно религиозного характера. Сегодня у нас есть одна большая проблема – это отсутствие образования, религиозного образования в нашем обществе именно так, как хотелось бы. Есть, альхамдулилля, Аллах ашкур, есть определенные люди, которые получили образование. И они на самом деле в нашем народе сегодня на вес золота. И для того, чтобы ими не разбрасываться, мы постарались собрать их в Совет алимов, чтобы они могли приносить пользу своему народу своими знаниями в Совете алимов. Также муфти для того, чтобы отвечать на требования, на нужды мусульман сегодня. Для того, чтобы мусульмане, когда у них возникал вопрос, они не искали ответ где-то в интернетах, в чатах и тому подобное. Потому что человек может, он не имеет права получать знания религиозные, не зная источника. И это, как у нас говорят, «эвельден и зельден». Это практика со времен праведных предшественников, со времен сподвижников и табиинов. И поэтому сегодня у нас есть необходимость в этом. И поэтому сказать этого не было в те времена, что мы что-то придумали новое. Нет. Мы просто постарались сделать это структурно, для того, чтобы облегчить для мусульман. Смотрите, говорили о полномочиях, то, что будет входить в муфтият, полномочия муфтия. Возможно ли, может быть, в планах такое есть, создать при муфтиате институт религиозный, который будет обучать теологический, можно сказать, институт, или же легче отправлять куда-то за рубеж, чтобы наша молодежь училась? Как легче сделать? Здесь планы есть или же отправлять? Может быть, в уставе я читал, был такой пункт, что обучение религии. Ну, здесь на местах мы будем в зависимости, то есть выявить надо, то есть необходимость, то есть будем выявлять. На данный момент есть необходимость создавать именно для детей медресе, кружки и так далее. Что касается уже молодежи и института, это более серьезная работа, это следующий шаг. Мы будем к этому идти, но, наверное, не в ближайшее время. Вот. Но отправлять за рубеж учиться и так далее, вот как раз-таки совет улемов, который сейчас создается по воле Аллаха, создался уже по воле Всевышнего Аллаха, он будет уже принимать эту молодежь, которая обучилась там за рубежом. Вот. И, то есть, задействовать их. То есть, кадры на вес золота, то есть, как сказал вот Сулейман Эфенди, кадров у нас нет. То есть, на самом деле, то есть, те студенты, которые закончили и имеют религиозное образование, их немного, и они на вес золота. То есть, и главное привлечь их и задействовать, правильно задействовать, для того, чтобы они, получив образование в том или ином государстве, не перенесли проблемы того государства, того общества в наше общество. То есть, а это поможем уже сделать, поможет это сделать уже Совет улемов. То есть, и в этом тоже заключается изюминка этого органа.
этой структуры. Национальный вопрос будет стоять в этом? Вы говорили, вектор будет направлять те люди, которые были в национальном движении, Милли Меджлисе. Несомненно, то есть они будут постоянными членами Совета улемов, и они будут задавать нужный вектор. Они тоже будут иметь право голоса, голосовать. Совершенно, И также... да. И говоря о проблемах мусульман, крымских татар, которые выехали на территорию материковой Украины, с чем они сталкиваются, в каких проблемах, в решении каких проблем они нуждаются? Это, например, то есть это отсутствие молельных домов, как минимум. То есть кружки по занятию обучения Корана, основ ислама, исламских ценностей. Это, опять же, мезарлых, кладбище и так далее. То есть вот был недавно случай во Львове, человек умер, то есть скончался. Нету кладбища. То есть и такие вот элементарные вещи. То есть. А как в том случае, вот во Львове, говорит, человек скончался, где хоронили, как организовывались? Решился вопрос, я подробностей, к сожалению, не знаю. Ну, общими усилиями там джамаат решил этот вопрос. То есть он скончался в Луцке. Все привезли, похоронили, там есть кладбище мусульманское какое-то, в общем, там похоронили. Подробности я не знаю, но над этим надо над всем работать. Видим, в последнее время представители крымского муфтиата, Айдыр Исмаилов, заместитель, выезжают на международную арену, на заседание ОБСЕ и рассказывают о том, как в Крыму люди хорошо живут. Вы готовы ли ездить тоже на такие мероприятия и рассказывать, что там в действительности происходит? Несомненно, готовы. То есть и мы должны об этом говорить. То есть тот человек, а тем более муфтий, который не будет говорить об этом, это он будет подобен немому шайтану. То есть это человек, который умалчивает обо всем этом. Нет, мы обязаны об этом говорить, конечно, и будем об этом говорить везде, где это возможно. У нас сейчас звонок есть. Алло, говорите. Алейкум салям. Алейкум салям, айтыңыз. Akşam sözden sarı olsun. Sağ olun sizge de. Bu sizin mevzubek yakşı. Lakin ben de bu evden bizim balamızga senin ana tilde söyleneceğini de isterim. Ana tilinde aytmağa rica edelim. Bunlar endi suratın Kur'an başlasın diyem. Endi birinci olan aytalar. Mektep ballardan, yaş ballardan öğretmeye. Onlarını o mektep ballarını, yaş ballarını anasın, hababı ditalarını birinci öğretmek gerek. Çok şeyden bizim arım oldu eser beberinde. Мүмкін осы сауалыңыз бар ма? Бекім сауалыңыз болса, Onun мұсафирлерімізге. için sondan başlamak gerek. Bu meni fikri. Bu Ahmetçik sözünden ender olan degen adam sizge şan kafa. Sağ olun. Мына демек Қырым татар тілінде демек сізге де лаф етмеге, емде яшыларға да тәсіл бермеге бұл имкан бар ма? Бұнда Украина территориясында бұл яшыларға демек дин дәрістерін бермек үшін, я да башқа ішілерге өгретмек үшін ожалар бар ма Қырым татар тілінде біздің яшыларға өгретежек? İşte Kırım Tatar тіліні biz yaşamayıq, ana tilinde laf etmeyik. Bu büyük bir problem. Biz bunu hepsini anlayıq. İnşallah biz de bu konuda da çalışmalar yapacağız tabii ki. Ben düşünüyorum hatta eğer bir mesela camide ya da musalla olsun, malelli dom olsun, anda da böyle bir dersler açmak. Dersler açmak Kırım Tatar dilini öğretmek için. Çünkü dilimiz yani dilimiz bu esastır yani bizim esas biz dilimizi bilmesek Біздің демек başqalardan ayrı. Ayrı olacağız. Demek tilimiz demek başqalardan ayrı bizini. Ama Til, din evet, medeniyetimiz. ama böyle bu siyasi konularda konuşmak Kırım Tatar dilinde işte daha biraz zor geliyor benim için ama işte inşallah ileride bu problemleri biz çözerek tabii ki. Ve aslında yani Kırım Tatar dilini insan bilse Arap dilinde anlayacak. Çünkü %80 yani bizim yani Kırım Tatar kelimeleri Arap dilinden aslında.
ve aksi doğru, aksi de doğru. Yani adam, insan Arap dilini öğrense Kırım Tatarında kolay kolay öğrenir. Çünkü böyle bir statistika var aslında. Ve bakın bunda Kiyev'ini alsak çok vatandaşlarımız bunda yaşay. Bunda birisi çalışa, birisi oku, birisi siyasi sebeplerden koçmege mecbur oldu. Hepsi çeşit türlü camilerge bara. Bekin birde bir merkez ya da böyle bir namaz kılmak için bina ya da cami kurmak bir planlarınız var mı? Nasıl buna bakasınız, nasıl düşünüyorsunuz? Tabii var inşallah. Allah izinden, yani hatta bir projemiz de var. Biz proje yani çizdik. Proje hazır. Yani toprakta yer kıdırdık. Yani böyle balaban çalışmalar bu konuda yapıldı. İnşallah Allah izinle Kiev'te işte cami kurmaya niyetimiz var. Bu birinci bir hedeflerden gayemizden inşallah. Böyle baksak halkımız çeşit camilerge katnay çeşit böyle birisi sekta de başkası birisi de halkımızı böyle bir birleştirmek için bu muftiyat demek teşkil etildi. Buna herkes endi boysunmağa hazır mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bir yönelişlerge gitken insanlar kırdı mı bunda? Evet, bu cami inşallah kurulacak ve bu yani muftiyat bu yapılan bu maksadının bütün Müslümanları birleştirmek için. Çünkü bizim kuvvetimiz birliktedir. Ve şimdi diyerek yani insanlar türlü camilerge vararlar. Ve anda sekte ya da mında sekte. Onun için böyle laf yürümesin deyip ve bütün yani Müslüman ümmetine Kur'an'a öğretmek için ve Peygamberimizin sünnetine öğretmek için bu için Alim Şurası'nda yapıldı ve bu için muftiyat yapıldı. Rejissörlarımız ayta vaktimiz endi sonuna keldi ve buna kameraga bakıp seyircilerimizge bir tilekleriniz olsa, aytmagan şeyleriniz olsa ayta bilesiniz. İnşallah elimizden her şeyin gelgeni yapacağımız vatanımızı serbest yapmak için siz de inşallah sabır edip bizimle beraberlikte olarak Allah'a inanıp Allah'ın kitabına sarılıp Allah'ın dinine sarılıp sabır edip inşallah bugününüzde bu günlerde geçer inşallah ve Allah SWT galibi bize bağışlar. İşte sonunda dua yapmak isteyeyim. Allahümme ksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik ve min taatike ma yukarribuna ila cennetik ve min el yakini ma tuhawwin aleyna musibati dunya. Allahümme matti'na bi asma'ina ve absarina abadan ma ahyeytena ve cealhul varitha minna ve la tec'al musibatena fi dinina. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Allah kabul etsin. Ve Süleyman Hoca sizin de tilekleriniz olsa. Benim bir vasiyetim var. Bütün Müslüman ümmetini ve bizim Kırım Tatar milletimizge Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de de inne ma'al usri yusra. Kıyından yengilik geliyor. Onun için şimdi biz bu zamanda kıyınlık duysak sabır etmeye gerek. Dua etmeye gerek. İstiyadat yapmaya gerek. Ve birlik olmaya gerekmiz. Şimdi çoksu atacaklar. Niçin bunlar anda muftiyat yaptılar? Niçin bunlar udur budur yaparlar? Lakin ben bir şey etmeyi isterim ki. Bu muftiyat yapıldı bir maksadıyla bizim ümmetimizi ve bizim milletimizi birleştirmek için. Ve bizim ümmetimiz, bizim milletimiz, bizim ballarımız bizim tilimizni bilsin, dinimizni bilsin. Şimdi biz çok diyoruz ki tilimiz diyoruz, lakin dinimizni unutamız. Başkalar din değiller, tilini unutarlar. Onun için bu
bir şey olacaktır. Yani dilimiz bir, dinimiz bir. Allah'ımız bir ve kitabımız bir. Onun için biz de hepimiz birlik olacağız. Biz inşallah Allah'ın rahmetinin beraber ve sizin dualarınızla beraber inşallah çalışacağız. Ve sizden dua isteyirik. Ve Allah subhanahu teala hepimizge yardımcı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun, студиямызға келгеніңіз үшін сержілерімізге қатырылатам. Бүгін Киевте Украина қытасында, Украина топырағында тешкіл етілген дин жемиет азалары топлашып, Қырым муфтиятыны тешкіл еттілер. Олардың демек ел басшысы, муфтисі Айдер Рустамов Қырым муфтиятының ел басшысы демек oldu ve Süleyman Хайруллаев Улемлер шурасының азасы еді. Біз сіздерінен келешек аптаға қатар салқылашамыз. Көрішкенше.